Hello everyone, welcome to Department of Collegiate and Technical Education. Today's session is on continued part of the JavaScript and XHTML document, that is Unit 2 of the Web Programming for 5th semester Computer Science and Engineering students. Today's session contents are DOM2 event model, event propagation, event handler function, and MCQ on these three topics. The previous session we learned that how the elements are accessed using JavaScript and how event and event handler function takes place. Now in the today's session we are learning DOM2 event model. DOM2 event model is more sophisticated and powerful than DOM0 event model. One of the major drawback, it's a real drawback in DOM2 event model is Microsoft has yet to provide support in its browser for DOM2 event model. DOM2 event model ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅವರು ಬ್ರೌಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಎದ್ರೊಳಗಡೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಾಮ್ ಟು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಅಂಡ್ ಡಾಮ್2 ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಮ್2 ಮಾಡಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಮ್2 ಮಾಡೆಲ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೆವೆರಲ್ ಸಬ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ HTML ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. HTML ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ HTML ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಡೌನ್, ಮೌಸ್ ಅಪ್, ಮೌಸ್ ಮೂವ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ HTML ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಮ್2 ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಟೇಬಲ್. This is the table for DOM2 models, that is module HTML events and mouse events. In HTML events, it is having an interface, that one event interfaces. In the event interfaces, we are having an event types. What are all the different types of events are is, one is abort event, blur event, change event, error type event, focus type event, load type, reset type, resize type, scroll, submit, and undo. These are the event types of the HTML events of event interfaces. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈವೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಮೌಸ್ ಡೌನ್, ಮೌಸ್ ಮೂವ್, mouse out, mouse over, ಮತ್ತೆ mouse up. These are the event types of the mouse events model of the mouse event interfaces. Event propagation. How the event is propagated from one node to another node in the document tree DOM0, as well as we are going to compare with the DOM2. In DOM0, whenever if suppose it is in the code or event is executed in the browser, if the browser sends that event has occurred, browser ಏನಾರ event occur ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಬ್ರೌಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ event handler ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದಾವೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ event handler ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ರೌಸರು, ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. whereas in case of DOM2 ಒಳಗಡೆ ಆ ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ DOM2, how the event is propagated in DOM2 ಒಳಗಡೆ event ಹೆಂಗೆ propagate ಆಗುತ್ತೆ. an event object is created at the node in the document tree. event object ಯಾವುದೇ ನೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ನೋಡ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. for that event, that node we call it as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ event ನ ಆ ನೋಡಿನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು DOM2 ಒಳಗಡೆ we are going to check it out. how the event is propagated when the event get fired up. For that one we are having a three phases. One is capturing phase, another one is once it is reached the
target node, there will handle the different types of events. Then third phase is bubbling phase. ಈ ಮೂರು ಫೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ನೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ನೋಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ನೋಡ್ ಇಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾರ ಅಕ್ಕರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವು ಏನಾರ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಇದಾವೋ ಅಥವಾ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದಾವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಏನಾರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Once another event, if it is reached to the target node, the second phase taken place. Second phase taken place ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಇನ್ ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ನೋಡ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಏನಾರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡ್ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲೋ ಅವೆಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ರೂಟ್ ನೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡ್ ಇಂದ ರೂಟ್ ನೋಡಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಇದಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈವೆಂಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಫೈರ್ಡ್ ಅಪ್. ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸು ಬಬಲ್ಡ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಬಬಲ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಅದರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಲೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಲೋಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಬಬಲ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೌಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಬಲ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ರೂಟ್ ನೋಡಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ನೋಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಬಲ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನನಗೆ ಆ 3 ಫೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ವಿಂಡೋನ ರೂಟ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಿಂಡೋನ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೋಡ್ ಟಿಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋ ಇಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂದ HTML ಬರುತ್ತೆ, HTML ಇಂದ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಯಿಂದ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಟಿ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟಿ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಒಳಗಡೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜರ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಾರ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾರ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಇದಾವ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಏನಾರ ಇದು ವಿಂಡೋ ಇಂದ ಟಿಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಈವೆಂಟ್ ಫೈರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫಾರ್ ದ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ವಿಂಡೋಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟಿ ಡಿ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, HTML ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಫೈನಲಿ ರೂಟ್ ನೋಡ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಈವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೋಗೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಾಮ್ ಟು ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್. ಬಟ್ ಡಾಮ್ 0 ಒಳಗಡೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಡಾಮ್ 0 ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಬ್ರೌಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ. ಆ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಇದಾವೋ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಇದಾವೋ ಅಂತೇಳಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಇನ್ ದ ಡಾಮ್ ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪೋಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಡಾಮ್ ಟು ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಮ್ ಟು ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಡಾಮ್ 0 ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಾಮ್ 0 ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟರಲ್ಸ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಿರೋ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಗೆ
ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟರಲ್ಸ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಳಗಡೆನು ಇದು ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಕೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟರಲ್ಸ್ ಗೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಈವೆಂಟ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟರಲ್ಸ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಎದ್ರೊಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ DOM0 ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ DOM2 ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ? ಆಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಆಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. Then we'll going to learn how the add event listener will take in place. Add event listener, it will take the 3 parameters. Normally it will take 3 parameters. First parameter ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ string literals ಇದೆ. Second parameter ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ handler function ಇದೆ. Third parameter ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ boolean values. Whether it is boolean value, as you knew that it will going to return true or false ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಆಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟರಲ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ, ಚೆಕ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್, ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡಿಂದ ರೂಟ್ ನೋಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ನೋಡಿಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಲಿಸರ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ DOM2 ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸಪೋಸ್ whenever the event handler taken place, if you want to remove that one, how we are going to remove it? We are having an again another method. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಈವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್. The remove event listener, it is also take the 3 parameters. One is string literals, second one is, as you knew that second one is nothing but an handler function, and third one is the boolean value, true or false. True means capturing, false means bubbling phase. In DOM2 event model, we does not use this in order to refer the target function. DOM2 uses current target property of the event, which will always refers that handler being executed. Current property na ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ MCQ ಆನ್ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ DOM2 ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ದು, ಆಮೇಲೆ DOM2 ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಒಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೆ MCQ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ? ದ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಕರ್ಡ್ ಈಸ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಕರ್ ಆಗಿದೆ ಇವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಈವೆಂಟ್ ಟೈಪ್, ಈವೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಈವೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಈಗ ಈವೆಂಟ್ ಅಕರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಎಂತ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಕರ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈವೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಓದಲ್ಲಿ ಬ್ಲರ್ ಓದಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಓದಿದ್ವಿ. ಅದು ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ HTML ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈವೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವುದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್. ನಾಲ್ಕರೊಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೈಪೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತದು.
ಅದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈವೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇನ್ವೋಕ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್? ಬ್ರೌಸರು ಯಾವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಗಿನ್ ಆದಾಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆದಾಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆದಾಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಆದಾಗ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆದಾಗ. ಬ್ರೌಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು. ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗದೆ ಹೊರತು ಈವೆಂಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಿಗರ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈನಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಿಗರ್ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದನ್ನ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆನ್ಸರು ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇವು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಈವೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ದಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈವೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ DOM2 ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ. ಏನಪ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ DOM2 ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ ಆಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ, ರಿಮೂವ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ, ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಇವೆಂಟ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇವೆಂಟ. ನಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ DOM2 ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ ಓದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಓದಿದೀವಪ್ಪ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟರಲ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಮೂವ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ ರಿಮೂವ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂದ. ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಲೋಡ್ ಇವೆಂಟ್, ಬ್ಲರ್ ಇವೆಂಟ್, ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್, ಅನ್ಲೋಡ್ ಇವೆಂಟ್. ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ಯಾವುದು ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಕರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈವೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಈವೆಂಟ್ ಅಕರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಈವೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.